हाय फ्रेंड्स, चलबा चैनल में तमारू स्वागत है। आज आपणे नर्वस सिस्टम जी सिस्टम पूरी करी थी एना रिलेटेड टॉप 100 MCQ लईने आव्यो छुं। विडियो पूरो जोजो। थियरी लेक्चर वहेला ना जोया तो थियरी लेक्चर जोई लेजो, गुजराती में है। अने आपणे एना 100 MCQ जोई लीए बराबर। एनाटॉमी फिजियोलॉजी रिलेटेड जेटला क्वेश्चन है ए बधा हूँ लईने आव्यो छुं। विडियो गमे तो लाइक शेयर जरूर करजो। मारी चैनल पर पहली बार आया तो चैनल ने सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं। चलो विडियो की शुरुआत करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट फंक्शन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम के नीचेनामांथी नर्वस सिस्टमનું કયું ફંક્શન્સ નથી? સેન્સરી ઇનપુટ, ઇન્ટિગ્રેશન્સ, ડાયજેશન્સ કે મોટર ઇનપુટ? આની અંદર આપણો જવાબ શું આવશે કે નર્વસ સિસ્ટમ કયું કામ નથી કરતું? તો ડાયજેશન્સનું કામ કોણ કરે છે? આપણે ડાયજેસ્ટ સિસ્ટમ કરે છે, બરાબર। સેન્સરી ઇનપુટ કરે છે, ઇન્ટિગ્રેશન્સનું કામ કરે અને મોટર આઉટપુટ એ નર્વસ સિસ્ટમ કરે છે। नंबर 2, द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज के नर्वस सिस्टमनो बेसिक फंक्शनल यूनिट कयो छे नीचेनामांथी? न्यूरोन, साइनेप्स, न्यूरोट्रांसमीटर के पछी माइलिन शीथ? तो आनी अंदर आपणो शुं जवाब आवशे? तो आनी अंदर आपणो जवाब आवशे न्यूरोन। शुं आवशे? न्यूरोन। हवे जो तमे विडियो लेक्चर थियरी जोया छे तो तमने इजी आवडी जशे बधा। थर्ड नंबर, विच पार्ट ऑफ द न्यूरोन रिसीव सिग्नल फ्रॉम अधर न्यूरोन और सेंसरी रिसेप्टर के न्यूरोन एवो कयो भाग छे कि जे सेंसरी रिसेप्टर और बीजा न्यूरोन सिग्नल ने रिसीव करे छे? एक्सॉन, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स के पछी साइनेप्स? तो आनी अंदर आपणो शुं जवाब आवशे? डेंड्राइट्स। शुं आवशे? डेंड्राइट्स। कारण के आ रीते न्यूरोन एक बे न्यूरोन जोड़ाय डेंड्राइट्स थी जोड़ाता होय, बराबर। चौथुं, विच डिविजन ऑफ द नर्वस सिस्टम्स कंट्रोल वॉलंटरी मूवमेंट के नर्वस सिस्टम्सनी अंदर कई नर्वस सिस्टमनो भाग वॉलंटरी मूवमेंट ने कंट्रोल करे छे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सोमेटिक नर्वस सिस्टम के पछी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम्स? तो अंदर आपणो शुं जवाब आवशे? सोमेटिक नर्वस सिस्टम्स ए कंट्रोल करे छे। 5, विच न्यूरोट्रांसमीटर इज एसोसिएटेड विथ फीलिंग ऑफ प्लीजर्स एंड रिवॉर्ड के नीचेनामांथी कयो न्यूरोट्रांसमीटर फीलिंग साथे, खुशी आनंद साथे अने रिवॉर्ड साथे संकळायेली छे? सीरोटोनिन, डोपामाइन, एसिटाइलकोलाइन के पछी गाबा? तो आनी अंदर आपणो शुं जवाब आवशे? डोपामाइन। क्लियर? Which part of the brain is responsible for coordinating voluntary muscles movement and maintaining balance and posture? मोस्ट IMP क्वेश्चन वारंवार पूछाયેલો क्वेश्चन है कि ब्रेननो कयो भाग है कि जे आपણા बॉडीनी मसल्स मूवमेंट, वॉलंटरी मसल्स मूवमेंट અને બોડીનું બેલેન્સ અને પોસ્ચર જાળવવામાં હેલ્પ કરે છે? તો સેરિબ્રમ, સેરિબેલમ્સ, બ્રેનસ્ટેમ કે પછી થેલેમસ? તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે સેરિબેલમ। શું આવશે? સેરિબેલમ। 7મું, ડેમેજ ટू द ऑक्सीपिटल लॉब ऑफ द ब्रेन इज मोस्टली लाइक टू अफेक्ट के अपना ब्रेननी अंदर जो ऑक्सीपिटल लॉब होय ए डेमेज थाय तो शना पर असर जोवा मळशे? विजन्स, हियरिंग, मोटर कोऑर्डिनेशन्स के पछी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेन्शन? तो आनी अंदर आपणो शुं जवाब आवशे? मैं कीधुं तो कि ऑक्सीपिटल लॉब विजन माटे जवाबदार छे। नंबर 8, द सिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम इज रिस्पोन्सिबल फॉर के सिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम जो है माटे रिस्पोन्सिबल है? रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पोन्स, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पोन्स, स्लोइंग हार्ट रेट और कॉन्स्टिक पीपल? मैं तमने सिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम और पेरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टमनो पण तफावत समजाव्यो हतो। तो आनी अंदर आपणो शुं जवाब आवशे? सिम्पेथेटिक शुं करशे? फाइट एंड फ्लाइट रिस्पोन्स। आ घणीवार एक्जामनी अंदर पूछायेलो मोस्ट IMP क्वेश्चन है कि कोई भी इमरजन्सी कंडीशन्स होय तो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पोन्स कोण आपशे? तो सिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम। विच स्ट्रक्चर कनेक्ट द टू हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन के मगजनी अंदर जो हेमिस्फीयर आएला होय बंनेने जोड़वा माटे कोण जवाबदार होय छे? कॉर्पस कोलोजम्स, हाइपोथेलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड के थेलेमस? तो आनी अंदर आपणो शुं जवाब आवशे? तो कॉर्पस कोलोजम जवाबदार होय छे, बराबर। मैं तमने समजावी दઉં कॉर्पस कोलोजम विषे पण। Parkinson's disease is associated with the degeneration of neuron that produce which neurotransmitter કે ભાઈ પાર્કિન્સન્સ ડિઝીઝની અંદર કયા ન્યુરોન્સનું ડિજનરેશન જોવા મળે છે, બરાબર, જેના કારણે જોવા મળે છે? આપણે નર્વસ સિસ્ટમના જ્યારે હું ડિસઓર્ડર્સ લઈશ ત્યારે એના ડિઝીઝના બધા જ MCQ આપણે કવર કરીશું। આજે એનાટોમી ફિઝિયોલોજીના લીધે લેવાના છે। સિરોટોનિન, ડોપામાઇન, એસિટાઇલકોલાઇન કે નોરએપિનેફ્રિન? તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? ડોપામાઇન પાર્કિન્સન્સ ડિઝીઝની અંદર આવશે અને બીજું સ્કિઝોફ્રેનિયાની અંદર પણ આવશે। ક્લિયર? Which part of the brain is responsible for regulating vital functions such as breathing, heart rate and blood pressure કે મગજનો એવો કયો ભાગ છે કે જે આપણા વાઇટલ ફંક્શન્સને રેગ્યુલેટ કરે છે, જેવા કે શ્વાસ લેવા હોય, હૃદયના ધબકારા અને બ્લડ પ્રેશર્સ? તો સેરિબ્રમ, સેરિબેલમ્સ, બ્રેન સ્ટેમ કે પછી હાઇપોથેલેમસ? તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે બ્રેન સ્ટેમ।
બ્રેન સ્ટેમની અંદર શું હતું, પોન્સ મેડ્યુલા ઓબ્લોંગેટાને સમજાયું હતું ને. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇઝ અ કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ ધ પેરાસિમ્પેથેટિક નર્વસ સિસ્ટમ્સ. નીચેનામાંથી પેરાસિમ્પેથેટિક નર્વસ સિસ્ટમની કેરેક્ટરિસ્ટિક કઈ છે? ઇન્ક્રીઝ હાર્ટ રેટ કરે, ડાયલેટ પુપિલ્સ કરે, સ્ટિમ્યુલેટ ડાયજેશન્સ કે મોબિલાઇઝ એનર્જી રિઝર્વ્સ. તો આની અંદર આપણું શું જવાબ આવશે? સ્ટિમ્યુલેટ ડાયજેશન્સ. કારણ કે પેરાસિમ્પેથેટિક શામાં કામ કરશે? રેસ્ટની અંદર, રેસ્ટ એન્ડ ડાયજેસ્ટની અંદર વર્ક કરશે. એટલે આ યાદ રાખવાનું. બરાબર. ચલો આગળ. ડિસ્ક્રિપ્શન આપવા જઈએ તો બહુ વિડીયો લાંબો થઈ જશે, એટલે હું ડિસ્ક્રિપ્શન આપતો નથી. વિચ સ્ટ્રક્ચર ઓફ ધ ન્યુરોન ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ ફોર ટ્રાન્સમિટિંગ ઇલેક્ટ્રિક સિગ્નલ અવે ફ્રોમ ધ સેલ બોડી. કે સેલ બોડીથી દૂરના ભાગે ઇલેક્ટ્રિક સિગ્નલ લઈ જવા માટે કોણ જવાબદાર છે? એક્ઝોન, ડેન્ડ્રાઇટ, સાયનેપ્સ કે માયલિન શીથ. તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે, શું આવશે? એક્ઝોન. શું આવશે? એક્ઝોન. The area of the brain responsible for higher cognitive functions such as reasoning and decision making is. કે બ્રેનનો એવો કયો એરિયા છે કે જે આપણા કોગ્નિટિવ ફંક્શન જેવા કે રિઝનિંગ અને કોઈ નિર્ણય લેવો હોય એના માટે જવાબદાર છે? સેરિબેલમ, મેડ્યુલા ઓબ્લોંગેટા, પ્રીફ્રન્ટલ કોર્ટેક્સ કે એમાય ડાલા. તો આની અંદર બધા ડીપમાં સમજાવ્યું હતું, બધા કોર્ટેક્સ અને લોબ સાથે સમજાવ્યું હતું. તો આની અંદર પ્રીફ્રન્ટલ કોર્ટેક્સ આપણો જવાબ રહેશે. મલ્ટિપલ સ્ક્લેરોસિસ ઇઝ ન્યુરોલોજીકલ ડિસઓર્ડર ઇઝ કેરેક્ટર્ડ બાય. કે મલ્ટિપલ સ્ક્લેરોસિસ આના કારણે જોવા મળે છે? એક્સેસિવ ડોપામાઇન પ્રોડક્શન્સ, ડિસ્ટ્રક્શન્સ ઓફ માયલિન શીથ, ઓવર એક્ટિવિટી ઓફ ધ સિમ્પેથેટિક નર્વસ સિસ્ટમ્સ કે ઇમ્પેર રિલીઝ ઓફ એસિટાઇલ કોલાઇન. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? ડિસ્ટ્રક્શન્સ ઓફ માયલિન શીથના કારણે મલ્ટિપલ સ્ક્લેરોસિસ જોવા મળે છે. Which neurotransmitter is primarily responsible for inhibitory effect in the central nervous systems. કે સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમની અંદર નીચેનામાંથી કયો ન્યુરોટ્રાન્સમીટર ઇન્હિબિટરી તરીકે જવાબદાર છે? સિરોટોનિન, ગાબા, તો ગામા એમિનોબ્યુટ્રિક એસિડ, ગ્લુટામેટ કે પછી ડોપામાઇન. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? ઇન્હિબિટ તરીકે જવાબદાર છે એ ગાબા છે. ક્લિયર? જે એન્ઝાઇટી માટે આપણે યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. The part of the neuron that release neurotransmitter into the synaptic cleft is the. કે ન્યુરોનનો એવો ભાગ કયો ભાગ છે કે જે ન્યુરોટ્રાન્સમીટરને સાયનેપ્ટિક ક્લેફ્ટના ભાગમાંથી રિલીઝ કરે છે? તો એક્ઝોન ટર્મિનલ, સેલ બોડી, ડેન્ડ્રાઇટ્સ કે પછી માયલિન શીથ. અમુક એમસીક્યુ તમારા માટે નવા હશે, કોઈ બુકમાં તમે રીડ નહીં કર્યા હોય, પણ અંદર આપણો જવાબ આવશે એક્ઝોન ટર્મિનલ. આકૃતિ જોજો એટલે તમને વધારે ખ્યાલ આવી જાય ડાયાગ્રામની અંદર, જે થિયરીમાં મેં સમજાવ્યું છે. એલ્ઝાઇમર ડિસીઝ એસોસિએટેડ વિથ ધ એક્યુમ્યુલેશન્સ ઓફ વિચ પ્રોટીન ઇન ધ બ્રેન. કે બ્રેનની અંદર કયા પ્રોટીનના એક્યુમ્યુલેશન્સથી એલ્ઝાઇમર ડિસીઝ જોવા મળે છે? ઇન્સ્યુલિન, એમિલોઇડ બીટા, ગ્લુટામેટ કે પછી એપિનેફ્રિન. તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે એમિલોઇડ બીટા. પ્રોટીનની વાત છે, બરાબર, ન્યુરોટ્રાન્સમીટરની વાત નથી અહીંયા. ચલો આગળ. વિચ ડિવિઝન ઓફ ધ નર્વસ સિસ્ટમ ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ ફોર કંટ્રોલિંગ ઇન્વોલન્ટરી બોડીલી ફંક્શન્સ સચ એઝ હાર્ટબીટ એન્ડ ડાયજેશન્સ. કે નર્વસ સિસ્ટમનો કયો ભાગ છે કે જે હાર્ટબીટ એન્ડ ડાયજેશનના ફંક્શન્સ કરે છે? સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમ, પેરિફેરલ નર્વસ સિસ્ટમ્સ, સોમેટિક કે પછી ઓટોનોમિક. તો હમણાં જ ચર્ચા આપણે કરી હતી, તો એની અંદર ઓટોનોમિક નર્વસ સિસ્ટમ આવશે, કારણ કે ઇનવોલન્ટરી પૂછ્યું છે. બરાબર. સડન એન્ડ ટેમ્પરરી લોસ ઓફ કોન્શિયસનેસ ડ્યુ ટુ ટેમ્પરરી ઇન્ટરપ્શન્સ ઇન ધ બ્રેન ફંક્શન ઇઝ નોન એઝ. કે અચાનક જ આપણા બ્રેનના જે ટેમ્પરરી ફંક્શન્સ, એ ટેમ્પરરી ઇન્ટરપ્શન્સના કારણે શું થઈ જાય? બધા ટેમ્પરરી ફંક્શન લોસ ઓફ કોન્શિયસનેસ જોવા મળે. શું કહીએ? સ્ટ્રોક, સીઝર, કન્ક્લુઝન કે પછી ફેન્ટિંગ કે સિનકોપ. તો આ મોસ્ટ ટાઈમી ક્વેશ્ચન છે. સિનકોપ આપણે જેને કહીશું, બરાબર, ખાલી ટેમ્પરરી માટે બધું થઈ જાય તો સિનકોપ કહીશું. વારંવાર પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે આ. Which part of the brain responsible for regulating body temperatures, hunger, thirst and cardiac arrhythmias? તો સેરિબેલમ, હાઇપોથેલેમસ, બ્રેનસ્ટેમ કે થેલેમસ. જો આ વારંવાર પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે, તો કોણ રેગ્યુલેટ કરે ટેમ્પરેચર, હંગર, થ્રસ્ટને? તો હાઇપોથેલેમસ. ધ માયલિન શીથ ઇઝ પ્રાઇમરી કમ્પોઝ બાય. માયલિન શીથ કોનાથી બને છે? પ્રોટીન, લિપિડ, કાર્બોહાઇડ્રેટ કે પછી ન્યુક્લિક એસિડ. તો લિપિડ્સ અને ફેટના કારણે માયલિન શીથ બનતી હોય છે. Which neurotransmitter is associated with the regulations of mood, sleep and appetite? કે મૂડ, સ્લીપ અને એપિટાઇટ માટે કયો ન્યુરોટ્રાન્સમીટર જવાબદાર છે? સિરોટોનિન, ડોપામાઇન, એસિટાઇલ કોલાઇન કે એપિનેફ્રિન. તો એનો આપણો જવાબ આવશે સિરોટોનિન. બરાબર. કે ડિપ્રેશન્સની અંદર આવે જ છે, ડિપ્રેશન પરથી પણ તમે યાદ રાખી શકો. Which divisions of the nervous system is responsible for transmitting information from the body sensory receptor to the central nervous systems? કે ભાઈ આપણા બોડીની અંદર સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમની અંદર કે નર્વસ સિસ્ટમનો એવો કયો ભાગ છે કે શું કરે છે? બોડીના સેન્સરી રિસેપ્ટરને ટ્રાન્સમિટ કરે છે. સોમેટિક, ઓટોનોમિક, સિમ્પેથેટિક કે પછી સેન્સરી. તો વાત કોની છે? તો સેન્સરીની છે, તો સેન્સરી રિસેપ્ટર આવશે. બરાબર. સેન્સરી નર્વસ સિસ્ટમ. ધ પાર્ટ ઓફ ધ બ્રેન રિસ્પોન્સિબલ ફોર રિલેઇંગ સેન્સરી ઇન્ફોર્મેશન્સ ટુ ધ સેરિબ્રલ કોર્ટેક્સ. કે ભાઈ કયા પાર્ટની અંદર
સેરિબ્રલ કોર્ટેક્સની અંદર સેન્સરી ઇન્ફોર્મેશન્સ કયો ભાગ જવાબદાર છે? હાઇપોથેલેમસ, સેરિબ્રેલમ, થેલેમસ કે પછી મેડ્યુલા ઓબ્લોંગેટા? તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે થેલેમસ. Which neurotransmitter is primarily associated with the body's fight and flight response? તો ફાઇટ અને ફ્લાઇટ રિસ્પોન્સ કોણ કરતું હતું? સિમ્પેથેટિક સિસ્ટમ કરતી હતી, બરાબર. તો એની અંદર કોણ જવાબદાર છે? સિરોટોનિન, ગાબા, એસિટાઇલ કોલાઇન કે નોન એપિનેફ્રિન? આવા ક્વેશ્ચન પણ પૂછી શકે તમને આવડે તો. નોન એપિનેફ્રિન યાદ રાખજો, નોન એપિનેફ્રિન આપણો જવાબ રહેશે. ડેમેજ ટુ ધ હાઇપોકેમ્પસ ઇઝ મોસ્ટલી લાઇકલી ટુ રિઝલ્ટ ઇન કે હિપોકેમ્પસ આપણું ડેમેજ થાય તો એને શું કહીશું? મેમરી લોસ થાય, ઇમ્પેર બેલેન્સ, વિઝ્યુઅલ ડિસ્ટર્બન્સ કે પછી લોસ ઓફ સેન્સેશન્સ? તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? હિપોકેમ્પસનો ભાગ થાય તો મેમરી લોસ. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇઝ નોટ અ ફંક્શન્સ ઓફ સેરિબ્રોસ્પાઇનલ ફ્લુઇડ? કે CSFના કયા ફંક્શન્સ નથી? પ્રોવાઇડ ન્યુટ્રિશન્સ ટુ ધ બ્રેન, પુશિંગ ધ બ્રેન એન્ડ સ્પાઇનલ કોર્ડ, ટ્રાન્સપોર્ટિંગ વેસ્ટ પ્રોડક્ટ અવે ફ્રોમ ધ બ્રેન્સ, રેગ્યુલેટિંગ બ્લડ પ્રેશર્સ? તો કયું કામ નથી CSFનું? CSFનું મસ્ત વિડીયોમાં તમને સમજાયું છે, એના ફંક્શન પણ સમજાયા છે. તો બ્લડ પ્રેશર એ રેગ્યુલર કરે નહીં, એના સિવાય બધા જ કામ કરશે. The condition is characterized by uncontrolled electrical activity in the brain resulting in seizure is known as. કે ભાઈ આપણા મગજની અંદર જે ઇલેક્ટ્રિક એક્ટિવિટી હોય અનકન્ટ્રોલ થઈ જાય અને આપણે સીઝર કહીએ છીએ, તો એના એ કન્ડિશન્સને આપણે શું કહીશું? સ્ટ્રોક, પાર્કિન્સન્સ ડિઝીઝ, એપિલેપ્સી કે પછી મલ્ટિપલ સ્ક્લેરોસિસ? તો આને આપણે કહીશું એપિલેપ્સી. Which structure serve as a relay stations of sensory informations before it reach the cerebral cortex? કે એવું કયું સ્ટ્રક્ચર છે કે આપણી જે સેન્સરી ઇન્ફોર્મેશન સેરિબ્રલ કોર્ટેક્સમાં પહોંચે એ પહેલાં એ શું કરે છે? સેન્સરી ઇન્ફોર્મેશન રિલે સ્ટેશન પહોંચાડે એને. હાઇપોથેલેમસ, સેરિબેલમ, થેલેમસ કે પછી બ્રેન સ્ટેમ? તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? થેલેમસ. આગળ આવી ગયું રિલે વાળો. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇઝ ધ ફંક્શન્સ ઓફ ધ મેડ્યુલા ઓબ્લોંગેટા? મેડ્યુલા ઓબ્લોંગેટાનું નીચેનામાંથી કયું કાર્ય છે? રેગ્યુલેટિંગ ઓફ બોડી ટેમ્પરેચર્સ, કોઓર્ડિનેશન્સ ઓફ વોલન્ટરી મસલ્સ મૂવમેન્ટ, રેગ્યુલેશન્સ ઓફ હાર્ટ રેટ એન્ડ બ્રિથિંગ્સ, કંટ્રોલ ઓફ હંગર એન્ડ થ્રસ્ટ? તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? જવાબ તમે તમારી રીતે કાઉન્ટિંગ કરજો કે ખ્યાલ આવે કે તમારું કેટલું રીડિંગ થયું છે, બરાબર. તો રેગ્યુલેટિંગ ઓફ હાર્ટ રેટ એન્ડ બ્રિથિંગ કોણ કરશે? મેડ્યુલા ઓબ્લોંગેટા. Which neurotransmitter is associated with the pain perceptions and modulations? નીચેનામાંથી કયા ન્યુરોટ્રાન્સમીટર પેન પરસેપ્શન અને મોડ્યુલેશન સાથે સંકળાયેલો છે? તો સિરોટોનિન, એન્ડોર્ફિન્સ, ગાબા કે પછી ગ્લુટામેટ? તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે એન્ડોર્ફિન, બરાબર. એ બી થિયરીમાં મેં તમને સમજાવી દીધું. ડેમેજ ટુ ધ મોટર કોર્ટેક્સ ઓફ ધ બ્રેન ઇઝ મોસ્ટ લાઇકલી ટુ રિઝલ્ટ ઇન કે જ્યારે મોટર કોર્ટેક્સ ડેમેજ થાય બ્રેનનો તો કયું શું જોવા મળશે? તો લોસ ઓફ સેન્સેશન્સ, ઇમ્પેર વિઝન્સ, ડિફિકલ્ટી વિથ વોલન્ટરી મૂવમેન્ટ કે મેમરી લોસ? તો મોટર કોર્ટેક્સ થાય તો એની અંદર ડિફિકલ્ટી ઇન વોલન્ટરી મૂવમેન્ટ આપણને જોવા મળશે. 34. Which part of the neuron insulate and protect the axons allowing for faster transmitting of nerve impulses? કે ન્યુરોનનો એવો કયો ભાગ છે કે જે એક્ઝોનનું પ્રોટેક્શન્સ કરે છે, રક્ષણ કરે છે અને નર્વ ઇમ્પલ્સિસને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ફાસ્ટ મોકલે છે? સેલ બોડી, ડેન્ડ્રાઇટ્સ, માઇલિન શીથ કે પછી સાયનેપ્સ? તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે માઇલિન શીથ. ધ સિમ્પેથેટિક એન્ડ પેરાસિમ્પેથેટિક નર્વ સિસ્ટમ આર સબ ડિવિઝન્સ ઓફ કે કોની સબ ડિવિઝન છે? સેન્ટ્રલ નર્વ સિસ્ટમની છે, પેરિફેરલ, ઓટોનોમિક કે સોમેટિક નર્વ સિસ્ટમ્સ? તો તમે વિડીયો જોયો તો ખ્યાલ આવી જશે, બરાબર. તો પેરિફેરલ નર્વ સિસ્ટમ આવશે કે પછી ઓટોનોમિક? તો ઓટોનોમિકની અંદર સિમ્પેથેટિક અને જે લાસ્ટની અંદર મેં તમને ભણાવી હતી, બરાબર, ઓટોનોમિક નર્વ સિસ્ટમ. ધ પાર્ટ ઓફ ધ બ્રેન રિસ્પોન્સિબલ ફોર રેગ્યુલેટિંગ સ્લીપ વેક સાયકલ, કાર્ડિયાક એરિથમિયા એન્ડ મેલિટોનિન પ્રોડ્યુસ ઇન ધ કે બ્રેનનો એવો કયો ભાગ છે કે જે તમારે સ્લીપ વેક સાયકલ માટે રેગ્યુલેટ કરે, કાર્ડિયાક એરિથમિયા અને મેલિટોનિન પ્રોડ્યુસ કરે? થેલેમસ, પિનિયલ ગ્લેન્ડ, હાઇપોથેલેમસ ગ્લેન્ડ કે પછી પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડ? તો એની અંદર આપણો જવાબ આવશે પિનિયલ ગ્લેન્ડ. વારંવાર પૂછાયેલો છે આ ક્વેશ્ચન. સ્લીપ વેક સાયકલ માટે કઈ ગ્લેન્ડ જવાબદાર છે? તો પિનિયલ ગ્લેન્ડ. એ આપણે એન્ડોક્રાઇન સિસ્ટમમાં ભણવાની બાકી છે, એ હું કાલના લેક્ચરમાં લઈ લઈશ, બરાબર. Which neurotransmitter is primarily associated with muscles contractions and movement? કે મસલ્સ કોન્ટ્રાક્શન અને મૂવમેન્ટ માટે કયા ન્યુરોટ્રાન્સમીટર જવાબદાર છે? ડોપામાઇન, સિરોટોનિન, એસિટાઇલ કોલાઇન અને નોન એપિનેફ્રિન? તો એનો આપણો જવાબ આવશે એસિટાઇલ કોલિન. કારણ કે ન્યુરોમસ્ક્યુલર જંક્શન્સની અંદર આવે છે ને, બરાબર. તો એની અંદર એસિટાઇલ કોલાઇન. આ વિડીયો જોવા પછી ન્યુરોટ્રાન્સમીટરમાંથી એક પણ ક્વેશ્ચન્સ બહારનો નહીં પૂછાય. હન્ટિંગન્સ ડિઝીઝ ઇઝ ન્યુરોલોજીકલ ડિસઓર્ડર કેરેક્ટરાઇઝ્ડ બાય. હન્ટિંગન ડિઝીઝ
કયા ન્યુરોલોજીકલ ડિસઓર્ડર સાથે સંકળાયેલું છે? એમાં શું જોવા મળશે? લોસ ઓફ ડોપામાઇન પ્રોડ્યુસિંગ ન્યુરોન, ડિસ્ટ્રક્શન્સ ઓફ માઇલિન શીથ, ડિજનરેશન્સ ઓફ ન્યુરોન ધ બેઝલ ગેંગ્લિયા, એક્સેસિવ પ્રોડક્શન્સ ઓફ એમિલોઇડ બીટા પ્રોટીન્સ. તો એની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? હન્ટિંગન પૂછાયેલો છે, બરાબર. તો એની અંદર ડિજનરેશન્સ ઓફ ધી ન્યુરોન ઇન બેઝલ ગેંગ્લિયામાં ડિજનરેશન્સ જોવાના કારણે આ ડિઝીઝ જોવા મળે છે. તેમાં કોરિયા જોવા મળશે તમને. ફ્લાઇટ એન્ડ ફ્લાઇટ રિસ્પોન્સ પ્રાઇમરી મીડિયેટેડ બાય ધ રિલીઝ ઓફ વિચ હોર્મોન? આપણે ચર્ચા થઈ ગઈ એપિનેફ્રિન, બરાબર. બીજી વાર રિપીટ થઈ ગયો. વિચ પાર્ટ ઓફ ધ બ્રેન ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ ફોર પ્રોસેસિંગ ઓડિટરી ઇન્ફોર્મેશન્સ? કે મગજનો એવો કયો ભાગ છે કે જે ઓડિટરી ઇન્ફોર્મેશન્સને પ્રોસેસિંગ કરવા માટે જવાબદાર છે? ઓક્સિપિટલ લોબ, ટેમ્પરલ લોબ, ફ્રન્ટલ લોબ કે પછી પેરાઇટલ લોબ? તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે ટેમ્પરલ લોબ. યાદ રાખજો, કારણ ઓડિટરી ટેમ્પરલ લોબવાળા વારંવાર ક્વેશ્ચન્સ પૂછાય છે. ધ પાર્ટ ઓફ ધ બ્રેન રિસ્પોન્સિબલ ફોર કોર્ડિનેટિંગ વોલન્ટરી મૂવમેન્ટ એન્ડ મેન્ટેન બેલેન્સ એન્ડ પોસ્ચર? તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? જો પેલો તમને મગજમાં શું છે કે સીધું આપણે હાઇપોથેલેમસનું યાદ રાખો, બેઝલ ગેંગ્લિયા, હિપોકેમ્પસ, એમાઇગાર્ડિયા કે સેરિબેલમ, બરાબર. જોઈ લો, ક્વેશ્ચન જોઈ લો. તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે સેરિબેલમ. ક્લિયર? કારણ કે સેરિબેલમ ક્યાં પાછળના ભાગમાં આવેલું હોય છે અને ત્યાં મિડલ ઓબ્લોંગેટા પોન્સને આવેલું છે, બ્રેન સ્ટેમ આખું આવેલું છે. એટલે આ રીતે પણ ક્વેશ્ચન પૂછી શકે. વિચ ન્યુરોટ્રાન્સમીટર ઇઝ પ્રાઇમરી એસોસિએટેડ વિથ રેગ્યુલેશન્સ ઓફ મૂડ, એપિટાઇટ એન્ડ સ્લીપ? તો સિરોટોનિન. ફરીવાર રિપીટ થઈ ગયો, સોરી. ડેમેજ ટુ ધ બ્રોકાઝ એરિયા ઓફ ધ બ્રેન ઇઝ મોસ્ટલી લાઇકલી ટુ રિઝલ્ટ ઇન? કે જ્યારે બ્રોકાઝ એરિયા ડેમેજ થાય તો શું જોવા મળશે? વારંવાર પૂછાયેલો છે. બ્રોકાઝ એરિયા કયા ફ્રન્ટલ લોબની અંદર આવેલો છે? યાદ રાખજો, આ પણ પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે. ડિફિકલ્ટી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ લેંગ્વેજ, લોસ ઓફ સેન્સેશન વન સાઇડ ટુ ઓફ ધ બોડી, ઇમ્પેર સ્પીચ પ્રોડક્શન્સ એન્ડ મેમરી લોસ? તો બ્રોકાઝ એરિયા થાય તો શું થાય? તો આની અંદર સ્પીચ પ્રોડક્શન્સ મેં તમને સમજાવ્યું હતું ભાઈ. એક્સપ્રેસિવ એક વર્નિક્સ એરિયા અને બ્રોકાઝ એરિયાની અંદર, બરાબર. એક રિસેપ્ટિવ અને એક્સપ્રેસિવ બંને એની અંદર આવે, યાદ રાખવાનું છે. વિચ પાર્ટ ઓફ ધ ન્યુરોન કન્ટેન્ટ ધ ન્યુક્લિયસ એન્ડ અધર ઓર્ગાનિલ્સ? કે ન્યુરોનના કન્ટેન્ટની અંદર શું હોય છે? ન્યુક્લિયસની સાથે સાથે કયા ઓર્ગાનિલ્સ હોય છે? એક્ઝોન, ડેન્ડ્રાઇટ, સેલ બોડી અને સાયનેપ્સ. તો એની અંદર આપણો જવાબ આવશે સેલ બોડી. સેલ બોડીને આપણે સોમા તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. The part of the autonomic nervous system responsible for conserving energy and promoting rest and digestion? આ તો થઈ ગયું પેરાસિમ્પેથેટિક જ આવે, રેસ્ટ ડાયજેશન આવે એટલે. વિચ ન્યુરોટ્રાન્સમીટર ઇઝ પ્રાઇમરી એસોસિએટેડ વિથ લર્નિંગ, મેમરી અને મસલ્સ કોન્ટ્રાક્શન્સ? મસલ્સ કોન્ટ્રાક્શન્સ આવશે તમને કન્ફ્યુઝન માટે. જો લર્નિંગ મેમરી મૂકી દીધું એટલે મસલ્સ કોન્ટ્રાક્શન્સ માટે આપણે યાદ રાખવાનું એસિટાઇલ કોલાઇન જ હોય, બરાબર. ડેમેજ ટુ ધ વર્નિક્સ એરિયા ઓફ ધ બ્રેન ઇઝ મોસ્ટલી લાઇકલી ટુ રિઝલ્ટ. હવે વર્નિક્સ એરિયા ડેમેજ થાય તો શું થશે? ડિફિકલ્ટી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ સ્પોકન લેંગ્વેજ, ઇમ્પેર વિઝન્સ, લોસ ઓફ સેન્સેશન ઇન ધ લિપ કે ડિફિકલ્ટી પ્રોડ્યુસ સ્પીચ સાથે હોય એટલે તમારે સમજી લેવાનું. તો આની અંદર આપણો જવાબ શું આવશે? લેંગ્વેજ, બરાબર. લેંગ્વેજ તમે સમજી નહીં શકો. બે તો ખાસ યાદ રાખજો, બ્રોકન વર્નિક્સવાળો. The condition is characterized by chronic, widespread pain and tenderness in the muscles and soft tissue is known as? કે એવી કઈ કન્ડિશન, ક્રોનિક કન્ડિશન છે કે જેમની અંદર પેન બધે ફેલાય, ટેન્ડરનેસ જોવા મળે, મસલ સોફ્ટ ટિશ્યુની અંદર. ક્લિયર? તો એમાં ફાઇબ્રોમાલ્જિયા, પાર્કિન્સન્સ ડિઝીઝ, એલ્ઝાઇમર ડિઝીઝ કે પછી મલ્ટિપલ સ્ક્લેરોસિસ? તો એની અંદર આપણો જવાબ આવશે ફાઇબ્રોમાલ્જિયા કહીશું. ધ પાર્ટ ઓફ ધ બ્રેન રિસ્પોન્સિબલ ફોર પ્રોસેસિંગ વિઝ્યુઅલ ઇન્ફોર્મેશન્સ? કે બ્રેનનો એવો કયો ભાગ છે વિઝ્યુઅલ ઇન્ફોર્મેશન્સ માટે જવાબદાર છે? ટેમ્પોરલ લોબ, ઓક્સિપિટલ લોબ, પેરાઇટલ લોબ કે ફ્રન્ટલ લોબ? તો આ પણ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો આની અંદર ઓક્સિપિટલ લોબ આવશે. ક્લિયર? વિચ પાર્ટ ઓફ ધ ન્યુરોન રિસીવ સિગ્નલ ફ્રોમ અધર ન્યુરોન ઓર સેન્સરી રિસેપ્ટર? જેને આપણે કહીએ ડેન્ડ્રાઇટ્સ તરીકે ઓળખીએ છીએ. ધ સ્પેસ બિટવીન ટુ ન્યુરોન વેર કોમ્યુનિકેશન્સ અકર ઇઝ કોલ્ડ? કે જે બે ન્યુરોન વચ્ચેની જગ્યા હોય અને જે કોમ્યુનિકેશન્સ માટે ત્યાંથી શરૂઆત થાય એને શું કહીએ છીએ? સાયનેપ્સ, ડેન્ડ્રાઇટ્સ, એક્ઝોન કે માઇલિન શીથ? તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે સાયનેપ્સ. આ એક્ઝામની અંદર વારંવાર પૂછાયેલો છે ક્વેશ્ચન્સ, બરાબર. મોસ્ટ આઈએમપી છે. 52. વિચ પાર્ટ ઓફ ધ બ્રેન ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ ફોર રેગ્યુલેટિંગ થર્સ્ટ, હંગર એન્ડ બોડી ટેમ્પરેચર્સ? તો એની અંદર આપણો જવાબ આવશે હાઇપોથેલેમસ. વિચ ન્યુરોટ્રાન્સમીટર ઇઝ પ્રાઇમરી ઇઝ પ્રાઇમરી એસોસિએટેડ વિથ ધ બોડી રિસ્પોન્સ સ્ટ્રેસની અંદર અને ડેન્જરની કન્ડિશન્સમાં રિસ્પોન્સ કરે તો નોન એપિનેફ્રિન? યાદ રાખજો, આ બી આઈએમપી ક્વેશ્ચન છે. ડેમેજ ટુ ધ પ્રાઇમરી વિઝ્યુઅલ કોર્ટેક્સ ઇન ધ ઓક્સિપિટલ લોબ મોસ્ટ લાઇકલી ટુ રિઝલ્ટ? ઓક્સિપિટલ લોબ આપણે ડેમેજ થાય વિઝ્યુઅલ કોર્ટેક્સમાં તો તમને શું થાય? લોસ ઓફ હિયરિંગ આવશે, ઇમ્પેર સેન્સ ઓફ સ્મેલ આવશે, બ્લાઇન્ડનેસ ઓર વિઝ્યુઅલ ઇમ્પેરમેન્ટ કે ડિફિકલ્ટી સ્પીકિંગ? તો સીધો આની અંદર જવાબ છે કે ભાઈ બ્લાઇન્ડનેસ જ આવે, બરાબર. કારણ કે વિઝ્યુઅલ તમારું ડેમેજ થાય તો. વિચ ડિવિઝન્સ ઓફ ધ પેરિફેરલ નર્વસ સિસ્ટમ્સ કંટ્રોલ વોલન્ટરી મૂવમેન્ટ ઓફ સ્કેલેટલ મસલ્સ? કે પેરિફેરલ નર્વસ સિસ્ટમ્સની અંદર જે સ્કેલેટલ મસલ્સની વોલન્ટરી મૂવમેન્ટ થાય છે એ કોણ કંટ્રોલ કરે છે? સેન્સરી ડિવિઝન, સોમેટિક નર્વસ સિસ્ટમ્સ,
ઓટોનોમિક નર્વસ સિસ્ટમ કે પછી એન્ટિક નર્વસ સિસ્ટમ? તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે સોમેટિક નર્વસ સિસ્ટમ. પાર્કિન્સન્સ ડિઝીઝ ઇઝ કોઝડ બાય ધ ડિજનરેશન ઓફ ન્યુરોન ધેટ પ્રોડ્યુસ, કે ભાઈ પાર્કિન્સન્સ ડિઝીઝની અંદર કયો ન્યુરોન ડિજનરેશન જોવા મળે છે? તો સિરોટોનિન, ગાબા, ડોપામાઇન કે પછી ગ્લુટામેટ? તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે ડોપામાઇન. The condition characterized by inflammations and demyelination sheath of nerves in the central nervous system is known as, most IMP question છે, બરાબર, કે ભાઈ જે આપણા નર્વસ સિસ્ટમ, સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમની અંદર જે નર્વની ડીમાયલેશન્સ થાય, બરાબર, અને ઇન્ફ્લામેશન લાગે એને શું કહીશું આપણે? પાર્કિન્સન્સ ડિઝીઝ, અલ્ઝાઇમર ડિઝીઝ, મલ્ટિપલ સ્ક્લેરોસિસ કે પછી એપિલેપ્સી? તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે મલ્ટિપલ સ્ક્લેરોસિસ. યાદ રાખજો, આ ક્વેશ્ચન ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. Which part of the brain play a crucial role in the emotional response including fear and aggressions? તો ફિયર અને કે ડર અને ભયની અંદર, ગુસ્સાની અંદર બ્રેનનો કયો ભાગ ઇમોશનલ રિસ્પોન્સ આપશે? પ્રી ફ્રન્ટલ કોર્ટેક્સ, એમાઇગ્લિયા, હિપોકેમ્પસ કે પછી બેઝલ ગેંગ્લિયા? તો અંદર આપણો જવાબ આવશે એમાઇગ્લિયા. આ મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન છે આપણો. The neurotransmitter responsible for muscle reactions and inhibition of nerve activity is, કે એવો કયો ન્યુરોટ્રાન્સમીટર છે કે જે મસલ્સ રિલેક્સેશન કરાવે? આગળ આપણે મસલ કોન્ટ્રાક્શન્સ જોયા અને નર્વ એક્ટિવિટીને અવરોધ કરે. તો સિરોટોનિન, ડોપામાઇન, ગાબા કે પછી એસિટાઇલ કોલાઇન? તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે ગાબા, ગામા એન્ટીબ્યુરેટિક એસિડ, કે જે નર્વની એક્ટિવિટીને ઇન્હિબિટ કરશે, બરાબર, અને મસલ્સ રિલેક્સેશન કરવાનું કામ કરશે. Which part of the brainstem is responsible for regulating vital functions such as heart rate, breathing and blood pressures? હવે બ્રેન સ્ટેમની અંદર આ કોણ ભાગ ભજવશે? તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે મેડ્યુલા ઓબ્લોંગેટા. The neurotransmitter responsible for muscles contractions and movement at the neuromuscular junction, કે ભાઈ ન્યુરોમસ્ક્યુલર જંક્શન્સ હોય ત્યાં મસ્ક્યુલર કોન્ટ્રાક્શન્સ અને મૂવમેન્ટ માટે કયો ન્યુરોટ્રાન્સમીટર જવાબદાર છે? તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? ગાબા, એસિટાઇલ કોલાઇન, ડોપામાઇન કે પછી નોર એપિનેફ્રિન? તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે એસિટાઇલ કોલાઇન. The part of the neuron that conduct electric impulses away from the cell body, કે સેલ બોડીમાંથી ઇમ્પલ્સીસ દૂર લઈ જવા માટે કયો ભાગ જવાબદાર છે? ડેન્ડ્રાઇટ્સ, એક્ઝોન, સાયનેપ્સ કે પછી માયલિન શીથ? તમને ગમે તે રીતે ફેવરિંગ ક્વેશ્ચન પૂછે તો પણ આપણને આવડવો જોઈએ. તો આની અંદર જવાબ આવશે એક્ઝોન. હન્ટિંગટન્સ ડિસીઝ એસોસિએટેડ વિથ ડિજનરેશન ઇન ધ બેઝલ ગેંગ્લિયા, સેરિબ્રમ્સ, મેડુલા ઓબ્લોંગેટા કે હિપોકેમ્પસ? તો અત્યારે જ આપણે ચર્ચા કરી તો બેઝલ ગેંગ્લિયા. ક્વેશ્ચન્સ બીજી વાર રિપીટ થઈ ગયા, સોરી. Which part of the brain is responsible for processing and integrating sensory information such as touch, temperature and pain? કે બ્રેનનો એવો કયો ભાગ છે કે જે આપણે સેન્સરી ઇન્ફોર્મેશન્સ આપે ટચ, ટેમ્પરેચર અને પેનની? તો યાદ રાખજો, ફ્રન્ટલ લોબ, ટેમ્પોરલ લોબ, પેરાઇટલ લોબ કે ઓક્સિપિટલ લોબ? આ લોબમાંથી તો એક ક્વેશ્ચન પૂછાય જ છે, તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે પેરાઇટલ લોબ. બરાબર, આ રીતે જો તમારી પ્રિપેરેશન હશે સિસ્ટમ વાઇઝ તો તમને બધું જ આવડવાનું છે, કોઈ એક્ઝામમાં તમે પાછા પડશો નહીં. ક્લિયર? Which part of the brain plays a role of in memory formations and spatial navigations? તો મેમરી ફોર્મેશન્સ માટે કોણ જવાબદાર છે? હાઇપોથેલેમસ, એમાઇગ્ડાલા કે હિપોકેમ્પસ કે પછી થેલેમસ? તો મેમરીની અંદર આવશે હિપોકેમ્પસ. ડેમેજ ટુ ધ સેરિબેલમ ઇઝ મોસ્ટલી લાઇકલી, સેરિબેલમ આપણું ડેમેજ થાય તો શું જોવા મળશે? લોસ ઓફ મેમરી, ઇમ્પેર્ડ કોર્ડિનેશન, સેન્સ મસલ્સ, બેલેન્સ, ડિફિકલ્ટી વિથ સ્પીચ પ્રોડક્શન્સ અને રિડ્યુસ હાર્ટ રેટ? તો અંદર આપણો જવાબ આવશે કોર્ડિનેશન્સ અને બેલેન્સની અંદર કોણ જવાબદાર છે પોસ્ચર બેલેન્સ માટે? સેરિબેલમ. તો સેરિબેલમમાં ઇન્જરી થાય તો આમાં પ્રોબ્લેમ્સ આવશે. The part of the neuron that receives signal from other neuron or sensory receptor? તો આ તો આવી ગયો ક્વેશ્ચન્સ. ડેન્ડ્રાઇટ્સ. Which part of the brain? હા, જો આ બી પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે કે ભાઈ બ્રેનનો કયો ભાગ છે કે જે તે સ્લીપ અને ઉઠવાનું હોય ને એમાં રેગ્યુલેશન્સ કરે છે? હિપોકેમ્પસ, મેડ્યુલા ઓબ્લોંગેટા, રેટિક્યુલર ફોર્મેશન્સ કે પ્રી ફ્રન્ટલ કોર્ટેક્સ? તો આ જો આ તમે ક્વેશ્ચન કદાચ ક્યાંય નહીં જોયો હોય તો રેટિક્યુલર ફોર્મેશન્સ બને ને તો પછી આ ક્રિયા બનતી હોય છે, બરાબર. The part of the neuron that insulate and speed up the transmissions of the nerve impulses is called? તો આ સાયનેપ્સ, ડેન્ડ્રાઇટ્સ, માયલિન શીથ કે પછી એક્ઝોન ટર્મિનલ? તો અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? માયલિન શીથ. ફાસ્ટર માટે તો માયલિન શીથ જવાબદાર છે. ડેમેજ ટુ ધ ટેમ્પોરલ લોબ ઓફ બ્રેન ઇઝ મોસ્ટલી લાઇકલી અફેક્ટ, જો ટેમ્પોરલ લોબ ડેમેજ થાય તો શેના પર અફેક્ટ કરશે? વિઝન, હિયરિંગ, સ્પીચ પ્રોડક્શન્સ કે પછી મોટર કોર્ડિનેશન્સ? તો અંદર આપણો જવાબ આવશે હિયરિંગ માટે. યાદ રાખજો, ટેમ્પોરલ લોબ હિયરિંગ માટે છે.
વિચ ન્યુરો ટ્રાન્સમીટર ઇઝ એસોસિએટેડ વિથ રિવોર્ડ અને રીઇન્ફોર્સમેન્ટ. રીઇન્ફોર્સમેન્ટ એટલે એને પાછું આપણે મોટિવેટ કરીએ ને બ્રેન પ્લેઝર એક્ટિવિટી માટે કયો જવાબદાર છે? ડોપામાઇન, સેરોટોનિન, ગાબા કે પછી ગ્લુટામેટ. તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે ડોપામાઇન. Which part of the brain plays a crucial role regulating hormone secretions from the pituitary gland? તો પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડની અંદરથી કયો હોર્મોન્સ જે રેગ્યુલેટિંગ કરવા માટે જવાબદાર છે? તો થેલેમસ, હાઇપોથેલેમસ, પિનિયલ ગ્લેન્ડ કે પછી પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડ. તો ક્યાંથી સિક્રેટ થતા હતા? હાઇપોથેલેમસમાંથી. જેટલા સિક્રેટરી હોર્મોન્સ હોય એ બધા હાઇપોથેલેમસમાંથી સિક્રેટ થાય છે. બરાબર. The condition is characterized by degeneration of motor neuron in the spinal cord and brainstem leading to muscle weakness and paralysis is known as. એવી કઈ કન્ડિશન્સ છે કે જેમાં મોટર ન્યુરોનનું ડિજનરેશન જોવા મળે સ્પાઇનલ કોડની અંદર, જેના પરિણામે બ્રેન સ્ટેમ, મસલ વીકનેસ અને પેરાલિસિસ જોવા મળે છે? મલ્ટિપલ સ્ક્લેરોસિસ, પાર્કિન્સન્સ ડિઝીઝ, એમાઇટ્રોપિક લેટરલ સ્ક્લેરોસિસ કે પછી હન્ટિંગટન ડિઝીઝ. આ લગભગ નોર્સેટની અંદર પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે. તો આપણો જવાબ આવશે સી, એમાઇટ્રોપિક લેટરલ સ્ક્લેરોસિસ. યાદ રાખજો કે સ્પાઇનલ કોડની અંદર ન્યુરોનની અંદર ડિજનરેશન જોવા મળતું હોય છે. ક્લિયર? વિચ ન્યુરો ટ્રાન્સમીટર ઇઝ પ્રાઇમરી એસોસિએટેડ વિથ ધ રેગ્યુલેટિંગ ઓફ મૂડ, એપેટાઇટ અને સ્લીપ માટે કોણ જવાબદાર છે? તો સેરોટોનિન. રિપીટ કેમ થયા ક્વેશ્ચન? Damage to the motor cortex located in the frontal lobe of the brain is mostly likely to result in. કે ફ્રન્ટલ લોબની અંદર જે મોટર કોર્ટેક્સ આવેલું હોય ડેમેજ થાય તો શામાં ઇફેક્ટ જોવા મળશે? તો ફ્રન્ટલ લોબની અંદર શું હોય છે ભાઈ? તો એની અંદર આપણું મૂવમેન્ટ અને કોર્ડિનેશન્સની અંદર ઇમ્પેર જોવા મળશે. સોરી, ક્વેશ્ચન્સ કેમ રિપીટ થઈ ગયા છે? The region of the brain responsible for controlling voluntary movement, decision making and personality. તો કે બ્રેનનો એવો કયો ભાગ છે જે આપણી વોલન્ટરી મૂવમેન્ટને કંટ્રોલ કરે, ડિસિઝન મેકિંગ અને પર્સનાલિટી? તો સેરિબેલમ્સ, હાઇપોથેલેમસ, સેરિબ્રમ કે પછી બ્રેન સ્ટેમ. તો તેનો આપણો શું જવાબ આવશે? તો સેરિબ્રમ આપણો જવાબ આવશે. ક્લિયર? Damage to the basal ganglia is associated with the development of which neurological disorder characterized by tremor, rigidity and bradykinesia. કે ભાઈ બેઝલ ગેંગ્લિયા ડેમેજ થવાના કારણે ન્યુરોલોજીકલ ડિસઓર્ડર કયો છે કે જેમાં લાક્ષણિકતાઓમાં ટ્રેમર્સ, રિજિડિટી એટલે અક્કડતા, બ્રેડિકાઇનેસિયા જોવા મળે? તો એ એલ્ઝાઇમર ડિઝીઝ, પાર્કિન્સન્સ ડિઝીઝ, હન્ટિંગટન ડિઝીઝ કે પછી મલ્ટિપલ સ્ક્લેરોસિસ. તો રિજિડિટી, ટ્રેમર અને બ્રેડિકાઇનેસિયા કોના કેરેક્ટરિસ્ટિક છે? તો પાર્કિન્સન્સ ડિઝીઝ આપણને જોવા મળશે. ક્લિયર? The part of the brain responsible for relaying sensory information to the cerebral cortex except for olfactions is the. કે બ્રેનનો એવો કયો ભાગ છે કે જે સેન્સરી ઇન્ફોર્મેશન્સના આપે છે? બરાબર, સેરેબ્રલ કોર્ટેક્સના. ઓલ્ફેક્શન સિવાય તો સેરિબેલમ્સ, થેલેમસ, હાઇપોથેલેમસ કે પછી બ્રેન સ્ટેમ. તો અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? થેલેમસ આપણો જવાબ આવશે. વિડીયો ગમો હોય તો લાઇક શેર જરૂર કરજો. આપણે પહેલાં થિયરી લેક્ચર પૂરા કરીશું અને આ રીતે એના રિલેટેડ જેટલા MCQ હોય એ આપણે પૂરા કરતા જઈશું. એટલે તમારો MCQ બેઝ અને થિયરી બેઝ પણ કવર થતો જાય. વિડીયો જોવા માટે બધાનો આભાર. ચેનલ પર પહેલી વાર આવ્યા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં.